ब्राह्मण पुत्र हेबा परे मध्य रावण को कहीं मिलिथिला राक्षस गुण। जेतेबेले भी रामायण कथा उठे भगवान राम व्यतीत रावण का नाम मध्य मन पड़ी थाए। रावण लंकार राजा थिले एवं युद्धरे श्री राम द्वारा निहत होइथिले। लंकापति रावण जड़े महाज्ञानी पंडित थिले। रावणकर सात्विक बा सात रज और तम तीनोटी गुण थिला। तांकर सर्वोच्चतम गुण और सर्वनिम्न सात गुण थिला। वाल्मीकि रामायण अनुजाई रावण पुलस्त्य मुनि पुत्र महर्षि विश्रवांक एवं राक्षसी कैकसी पुत्र थिले। विश्वास करा जाए जे रावण का जन्म तीनिटी अभिशाप जोगु होइतिला। वाल्मीकि रामायण अनुजाई सनक बाल ब्राह्मण माने एक अभिशाप देइथिले। सही भली भिन्न भिन्न स्थान रे अन्य दुईटी अभिशाप विषय मध्य उल्लेख कराइछि। तेबे आसंतु जानिबा रावण जन्म पछर रहस्य एवं ब्राह्मण पुत्र हेबा परे मध्य रावण को किपरि राक्षस गुण मिलिथिला। वाल्मीकि रामायण अनुसार पौराणिक काल रे माली सुमाली और माल्यवान नामक तीन जन निष्ठुर राक्षस भाई थिले। एही तीन जन ब्रह्मा को कठोर तपस्या करथिले, जेउथिरे प्रसन्न होई ब्रह्मा सेमानकु शक्तिशाली हेबार वरदान देइथिले। वरदान मिलिबा मात्रे तीन जन स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोकरे देवता मानक समेत ऋषि और मनुष्य को निर्यातना देवा आरंभ कले। जेतेबेले ताकर अत्याचार बढ़िबाकु लागिला ऋषि और देवता माने भगवान विष्णु निकट को गले एवं तीन राक्षस भाई को अत्याचार दुख तांकु कहिले। यह उपरे भगवान विष्णु कहिथिले जे मु निश्चित भाव में दुष्ट राक्षस मानक विनाश करी। अपर पक्षे माली सुमाली और माल्यवान यह शुणी निज सेना सह इंद्रलोक उपरे आक्रमण करथिले। यह उपरे भगवान विष्णु इंद्रलोक को आसी राक्षस मानक संहार करने आरंभ कले। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र को आसबार किछि मुहूर्त पर सेनापति माणिक समेत अनेक राक्षस प्राण हराइथिले एवं बाकी समस्ते लंका को पड़ाई गले। यापर सुमाली नेतृत्व में अवशिष्ट राक्षस माने लंका छाड़ी पाताल रे बसवास करने को लगिले। दीर्घ समय धरी सुमाली और माल्यवान निज परिवार सह पाताल गर्भरे लुचि रही। दिने से भाविला देवता को भय आमको केते दिन एठारे लुचि रहिबाकु पड़िबो। एभली परिस्थिति रे कोन पदक्षेप निया दरकार जहाद्वारा देवता ऊपर विजय हासिल हो पारिबो। किछि समय पर ताक मनरे कुबेर का ध्यान आसिला। तापरे ताक मनरे चिंता आसिला जे काहेकि ना ताक झील को ऋषि विश्रवाक सह विवाह कराई देबे, जहाद्वारा से सहजरे कुबेर परि तेजस्वी पुत्र पाई परिबे। यह भावी सुमाली ताक झील कैकसी पाखक जाई कहिले, पुत्री तुम्हें विवाह योग्य हो सारिछ, किंतु मो भୟରେ कहीं तुमर विवाह प्रस्ताव कथा नहीं मो पाखक आसुना। तेणु राक्षस वंशर कल्याण पाई मु चाहूँगी तुम्हें शक्तिशाली महर्षि विश्रवाक निकट को जाई ताको विवाह कर एवं एक पुत्र संतान प्राप्त कर। राक्षसी होइतिले मध्य कैकसी जने धर्मनिष्ठ नारी थिले, जो कारणरू से ताको पिता को इच्छा पूर्ण को निजर धर्म भाव ग्रहण करथिले एवं विवाह पाई स्वीकृति देइथिले। यह पर कैकसी महर्षि विश्रवाक भेटिबा पाई पाताल लोकरू पृथ्वी को जाइथिले। महर्षि विश्रवाक आश्रम में पहुंचवा बेलू कैकसी को संध्या हो सारी। आश्रम में पहुंचवा पर प्रथमे कैकसी महर्षि का चरण में प्रणाम जणाइथिले आउे से निज मनर इच्छा प्रकाश करथिले। यह उपर महर्षि विश्रवा कहिले, हे भद्रे मु तुमर यही इच्छा पूर्ण करी, किंतु तुमे कुबेलारू मो पाखक आसीछ, तेणु मोर पुत्र माने क्रूर एवं निष्ठुर हेबे। सही राक्षस मानकर रूप मध्य भयंकर हेब। महर्षि विश्रवाक कथा शुणी कैकसी ताको प्रणाम करी कहिले, आपणक भली ब्राह्मण कुल रे मु एभली दुष्ट पुत्र को जन्म चाहू नहीं, तेणु दयाकरी मो प्रति कृपा करंतु। तापरे महर्षि कैकसी को कहिले जे तुमर तृतीय पुत्र मो पर जने धर्मात्मा हेब। महर्षि को विवाह करने पर कैकसी एक भयंकर राक्षस रूप एक पुत्र संतान जन्म देइथिले, जार 10टी मुंड थिला। तांको शरीरर रंग कला थिला एवं आकृति एक पहाड़ परि थिला। सेतिपई महर्षि विश्रवा कैकसी का ज्येष्ठ पुत्रर नाम दशग्रीव रखिथिले, जे परवर्ती समय रे तीन लोकरे रावण नाम परिचित होइथिले। यह परे कुंभकर्ण कैकसी गर्भर जन्म ग्रहण करथिले। तांको भली उच्च और चौड़ा अन्य कौन जीव नथिले। यह परे खराब रूपर शूर्पणखा जन्म हेले एवं यह परे कैकसी सान पुत्र
ଧର୍ମାତ୍ମା ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଅଭିଶାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1. ସନକ ବାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରାବଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ। ଥରେ ବାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଜୟ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିଶୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ମାଗିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2. ନାରଦଙ୍କ ମୋହ ପାଲଟିଲା ରାବଣ ଜନ୍ମର କାରଣ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ମାୟାକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବୁଝିଥିଲେ। ସେ ମାୟାର ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ନାରଦ ମୁନି ସେହି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ହାତ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର କରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମିଳିବ। ଏକଥା କହିବା ପରେ ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ମନର କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ହରିମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ନାରଦ କହିଲେ, ହରିମୁଖ। ପ୍ରଭୁ, ହରିମୁଖ। ସଂସ୍କୃତରେ ହରିର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଅଛି। ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ନାରଦ ଏହି ରୂପ ନେଇ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଶିବଗଣକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂବରରେ ନାରଦ ମୁନି ଖୁସିରେ ବେକକୁ ଆଗାଇ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କନ୍ୟା ତାକୁ ଦେଖି ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କନ୍ୟା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଥିବା ଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କନ୍ୟା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ଉପହାସ ଦେଖି ନାରଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିବଙ୍କର ଏହି 2 ଗଣ ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଛି ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ହରି। ତାପରେ ନାରଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଯେପରି ତୁମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଳାପ କରୁଛି, ଦିନେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶୋକରେ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। 3. ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ରାବଣ ହେବାର କାରଣ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଭାନୁ। ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯାଇ ଜଣେ କପଟୀ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି କପଟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଭାନୁ କପଟୀ ମୁନିର ବାସ୍ତବତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲାକ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହିଲେ ଯାହା ପ୍ରତାପ ଭାନୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କହିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କିପରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ? ଭଣ୍ଡ ଋଷି କହିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିବି। 3 ଦିନ ପରେ ସେ କପଟୀ ମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା 1 ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସ ମିଶାଯାଇଥିବା ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତାପ ଭାନୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ରାବଣ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁରୁଚି ବିଭୀଷଣ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷସ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମର ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଏହିପରି 3ଟି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା ନେଇ।
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।